Good afternoon, all. I think only 10 students have been joined still now. We will wait for 5 minutes or 2-3 minutes or 5 minutes so that other students will join, and after that we will continue. Okay, it is our first lecture. So I welcome you all. We will just take this introduction of each other, and after that we will just see how your syllabus pattern is for the second year. After that, we will start with our syllabus. Okay, before that, please let me know if my voice is audible to you and screen is visible to you. I will just randomly ask someone. Yes, sir, yes. Is it visible and screen is also visible? We will wait for 2-3 minutes so that other will join, and we will continue. Before joining other students, if you have any query regarding admission and other things, you can ask me till other students to join. If someone is having some query. You all might be knowing how to use the Zoom application. If someone is having query using the Zoom application, he may ask, because some of the colleges might be using Google Meet and all these things. If you are having any query regarding the Zoom application, you can ask. I think from today is the last day of the reporting, no? So from tomorrow we can continue, because some of the students would join college today. Today is the last day, and from tomorrow we can continue with the full strength. Is my voice is clearly audible? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, we will not wait now. We will start. Ajitya Umare, can you mute yourself? I will ask one by one. If possible, please give me some information about you, from which college you are completed your diploma, from where you are. If possible, tell some information about you. We will take some introduction part and we will go for the syllabus content. Before that, I will introduce myself. I am Mr. Yogesh Basab Surose. I am from Pandharpur. I have completed my degree from Government College of Engineering, Karad, in 2011. After that, I was working with the Kalpataru Limited, a construction company, one of the top 5 company in Mumbai. I was working over there as a senior engineer. I have completed almost 3 buildings of 1 lakh square foot. Okay, from footing to position. So I have the experience on the site for more than 7 or 8 years. And after that, I was working with the municipal council, Mangavada Municipal Council, for about 1 year. And after that, from last 2 years, I am here in Sweden as assistant professor. I have completed my MTech from D.Y. Patil, Pune. Okay, degree from the Government College of Engineering, Karad. So this was about me. I will ask one by one about you. Ajit Devmare, can you introduce yourself? Ajit Devmare.
I think he left or something. Aditya. Aditya, please introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Adityanand Power. I am from Karsoli. My last year college name is Swedish College of Engineering Polytechnics, Pandharpur. I have got 88.58 aggregate in diploma. Thank you, sir. Good. Thank you. Thank you. Ajit, his voice is Ajit is lifting, so I think his range problem is there. Then Akash Gaikwad. Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Akash Gaikwad. I am from Ekurke Taluka Mohol. I have completed diploma from Government Polytechnic Solapur with 90.79%. Thank you, sir. Okay, good. Thank you. Sripad Gawane. Sripad. Yes, sir. Please tell about your college, something. Sir, my diploma college is a Shweri College of Polytechnic, Pandharpur. Okay. I am from Pandharpur. My diploma percentage is 79. Oh, good. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, thank you. Dharmaji Devmare. Dharmaji. Okay, Tolappa Koi. Hello, sir. My name is Dolappa Koli from Salgar. I am completed diploma in SUSMD Polytechnic, Akkalkot, and diploma aggregate percentage is 70. Okay. Salgar from Sangli district or from here only? Akkalkot, sir. Akkalkot. Okay. Taluka. There is also Salgar. Good. Okay. Then Ganesh Wagmare. Ganesh. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Ganesh Dasu Agmare. I am from Marapur, Taluka Mangalwada. I have completed my diploma in Tapta College, Sangola, and my diploma aggregate marks is 85.32. Thank you, sir. Good, good. From Marapur. Yes, sir. नदीला भरपूर पाणी असेल शेताचं काही टेन्शन नाही नाही सर ऊस लावला शेतात तेच मारापूर म्हणलं की ऊस ओके चलो देन गोडसे अनिशा Yes, sir. Good afternoon, sir. First, thank you so much for introducing myself. I am Godse Anisha Arun. I am from Barshi. I have completed Diploma Civil Engineering in Mumbai University. And now I am currently pursuing BTech in Solapur University. Thank you. Okay, means from which college from Mumbai University you are or Mumbai University college name is there? No, MSVT in Barshi. Okay, thank you. Kekan. I think I completed diploma in Akkalkot with aggregate 85, sir, last year. Okay, you are from Akkalkot. Okay, sir. Okay. Mansi Karale. Good afternoon, sir. I'm Manas Kantilal Karale. I'm from Diganchi, Tehsil Atpadi, District Assembly. I have completed diploma Sweri itself, and my diploma aggregate is 92.37%. Thank you. Mangadkar Shruti Mangadkar. Good afternoon, sir. My name is Mangadkar Shruti from Bhandi Shegaon. I completed my diploma in civil engineering from Karmayogi Polytechnic College, Sherway. My last year percentage is 93.74%. Okay, good. Mayur Shende. Mayur. Good afternoon, sir. Good This is afternoon. Mayur Sende from College of Engineering, Pandharpur. Which Here college? I got 95. It is College of Engineering. Okay. Huh. Polytechnic. And from where you are?
कुर्डवाडी. कुर्डवाडी. Okay. Good. मेघा लोखंडे. मेघा लोखंडे. Yes, sir. Your voice is not audible. Megha Lokhande. Network issue आहे sir. Yes. Okay, I think you are having range problem. Then Prachi More. Good afternoon, sir. My name is Prachi Manoj More from Agalgaon. I have completed diploma is BIT College Barshi. Diploma aggregate is 78.63%. Okay, good. Rohan Lohar. Good afternoon, sir. My name is Rohan Babura Lohar. I am from Maindargi, Taluka Akkalkot, and I have completed my diploma in SVSMDS Polytechnic Akkalkot, and my aggregate is 77%. Thank you. Rutuja Gawali. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Jabvishan Gauli. I am from Barshi. I have completed diploma in Sweri College of Polytechnic Engineering, Pandharpur, and last year percentage is 83.26. Okay, good. Samadhan More. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Samadhana Pasumore. I am from Davos, Taluka Mangalwada. I did my diploma from Sweri College, Pandharpur. Good. Then Sandeep Pawar. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Sandeep Tukaram Pawar. I am from Hyderabad, Taluka Akkalkot. My last year diploma college in I have diploma completed Polytechnic Akkalkot, and last year aggregate is 80.5%. Okay, you are from Akkalkot. Okay, Sripad Gavane. Sripad. Sripad. Okay. Okay. Then Suraj Kilare. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Suraj Tukaram Khilare from Mundewadi. I was completed my diploma in Swerich College of Engineering, Polytechnic, Pandharpur, and my last year's percentage is 80%. Okay, good. Then Vedant Gubur. Good afternoon, sir. My name is Vedant Gobur. I am from Maindargi, Taluka Akkalkot. My last year college completed in Government Polytechnic Solapur with aggregate 85%. Okay, good. Now Vishwajit Busnar. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Vishwajit Busnar. I am from Pandharpur. I have completed diploma in Karmayogi Polytechnic College, Shave. My percentile is 86.63. Okay. Thank you, sir. Thank you. Who is remaining? If someone is remaining, you can tell about you. If someone is remaining by mistake. Good afternoon, sir. Yes, yes. My name is Prathamesh Ganesh Kamble. I am from Balodi Taluka, Sangola. Okay. I have completed diploma in Shivaji Polytechnic, Sangola, and last year aggregate marks 84.47%. Okay, thank you. If someone is remaining? Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Dhairishil Dinesh Patil from Wairag, Solapur district. Okay. I have completed my diploma in Government Polytechnic Solapur. Okay. I have obtained 78.53%, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I hope so. Some class bill. Now we will go towards the syllabus of our this second year. This syllabus copy I will share with you, or SS Patil madam, who is the CC of your class, they will share with you. This is the syllabus copy of you. This was updated in 2019. Okay, this is for the BTech course. Okay, you are not doing the B, you are doing the BTech, Bachelor in Technology. Okay, so we will discuss the syllabus pattern of us. Okay. Before that, if you want to ask anything with me, you can ask.
otherwise we will go for the syllabus. Okay, so I hope this screen is visible to you. This is the syllabus for the first year, first semester. Okay, first semester चा syllabus pattern कसा आहे तुमचा हा इथे आहे. This one is the for the second semester. Okay, now here we will discuss for the first semester. Okay, the subjects are concrete technology and material testing and evaluation. Okay, this syllabus would be taught to you by Yasin sir. Okay, then surveying and geomatics I will teach you. Yogesh Rose, my name is. I will teach you this surveying and geomatics. Okay, then for building construction and drawing, Sate sir, Ravikant Sate sir is there. For introduction of fluid mechanics, HR Pawar sir is there. Hemchandra Pawar sir is there. For engineering geology, Pisar sir is there. Then introduction to solid mechanics, SS Patil madam would be there. And for energy science and engineering, Godse madam would be there. Okay, for CTMT, that is concrete technology and material testing, the theory part is also there and practical part is also there. Okay, for survey also theory is also there and practical is also there. For PCD is also theory is there and drawing part is there. Okay, drawing. Please try to read this. This is very important page for you. Please try to read this. की कोणत्या subject ला काय आहे आपल्याला. ठीक आहे. Which subject is having lectures and which subject is having the practical or drawing. Okay, for Vedant Gupur, you are dropping the time. I am not getting why. Okay. For BCD, lectures are there and practical part, drawing part is there for BCD, building construction and drawing. Okay. For FM, fluid mechanics, theory part is there and practical part is there. Okay. Geology is also having theory part and practical part. Then lab practice is there and like this way. म्हणजे कशाला practicals आहेत आणि कशाला काय. I think for ISM only there is no practical part. Okay, the rest of the subject is having practical or drawing. Okay, so these are the credits are written over here. ठीक आहे, त्याच्याशी तुम्हाला आता काय एवढं हे नाहीये. ठीक आहे. After that there are 2 ISE in semester examinations. दोन आपण युनिट टेस्ट कशा असतात तुम्हाला डिप्लोमाला like that way there are 2 ISEs or 3, generally 3 ISE असतात. But due to the COVID situation, the syllabus pattern or get compressed. तुमचा ऍडमिशनच उशीर होतोय त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी कॉम्प्रेस झाल्या आहेत. ठीक आहे, टाइम फ्रेम मध्ये. That's why 2 ISE we generally take. 2 ISE असतात. First ISE on first part, second ISE on the second section, and the average mark of that is given to the your university. ह्याचे जे मार्क्स असतात ISE फर्स्ट आणि ISE सेकंड, ठीक आहे, इन सेम एक्झामिनेशन इथल्या लेवल होती, कॉलेज लेवल होती, याला 30 मार्क असतात प्रत्येक सब्जेक्टच्या ह्याला. आणि त्या दोन्ही फर्स्ट ISE आणि सेकंड ISE ह्याची जी ऍव्हरेज असते दॅट ISE मार्क इज रिफ्लेक्टेड इन युअर एक्झामिनेशन मार्कशीट. ठीक आहे, तर ISE तुम्हाला व्यवस्थित द्यावी लागते, जी ज्याचे मार्क तुम्हाला कॉलेजमधून मिळतात तुम्ही जे ISE चे पेपर दिल्यावर त्याच्यावर. ठीक आहे, दिस इज फॉर द 30 marks. After that, ESE, end same examination. End same examination. This examination is at the end of the semester. Okay, this is having the 70 marks. ठीक आहे, ISE जी होती internal, this is 30 marks. Then end same examination. ही जी एक्झामिनेशन आहे ही 70 मार्काला असते. ओके, नाउ दिस एंड सेम एक्झामिनेशन बिफोर कोविड इट वॉज रिटन, बट ड्युरिंग कोविड इट इज बीइंग टेकन इन ऑनलाईन मोड. ठीक आहे, ऑनलाईन होते कोविड जेव्हापासून चालू झाला तेव्हा. फॉर पर्टिक्युलरली दिस सेमिस्टर टिल नाउ वी कांट टेल एक्झामिनेशन वुड बी ऑनलाईन और ऑफलाईन, बट मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ऑनलाईन मोड. ठीक आहे, आता तरी ऑनलाईन होण्याची चान्सेस आहेत, बट आय कॅन टेल यू कन्फर्म बिकॉज देर इज नो एनी सर्क्युलर टिल नाउ एक्झामिनेशन वुड बी ऑनलाईन और ऑफलाईन, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी ऑनलाईन मोड. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. कॉलेज जर चालू झालं तर मे बी ऑफलाईन पण होऊ शकतं. ठीक आहे, देन ICA मार्क्स. ठीक आहे, म्हणजे इंटरनल मार्क्स असतात विच इज बेस्ड ऑन युअर प्रेझेंटी, युअर बिहेवियर, युअर MCQ मार्क्स, युअर युनिट टेस्ट मार्क. MCQ टेस्ट पण आपण घेतो, असाइनमेंट्स घेतो, याच्या सगळ्याच्या मार्क्सवर 25-25 मार्काला प्रत्येक सब्जेक्टला ICA मार्क्स असतात.
ओके. सो या गोष्टी आल्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पीओई म्हणजे प्रॅक्टिकल ओरल एक्झामिनेशन. ज्या सब्जेक्टला तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स आहेत त्यांना तुम्हाला एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल ओरल असते ऍट द एंड ऑफ द सेमिस्टर. दिस इज फॉर द सर्वे, दिस इज फॉर द FM अँड दिस इज फॉर द जिओलॉजी ऑल्सो. ठीक आहे. सर्वे, FM आणि जिओलॉजी या सब्जेक्टला तुम्हाला एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल ओरल आहे. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला याचे प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म करायचे ड्युरिंग द एक्झामिनेशन ऑल्सो. ठीक आहे. बस असा आहे आपला पॅटर्न. तुम्हाला याच्यात काही शंका असेल तर विचारा. यू कॅन रीड दिस, यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अँड PPT or PDF of this also I will share at the end of the lecture or SS Patil madam will share with you. Okay. इथं तुम्हाला काही शंका असेल तर विचारा. म्हणजे एक सिनारिओ माहित पाहिजे तुम्हाला की ह्या सेमिस्टरला तुम्हाला काय काय आहे, काय काय नाहीये, तुम्हाला काय करायचंय आणि काय नाही करायचं. एकदा कळालं म्हणजे the things would be easy for you. If you have any doubt in this, you can ask. For reading of this, हे कसं वाचायचं एकदा समजलं तुम्हाला की काय नाही. ह्या पूर्ण पार्ट मध्ये तुम्हाला लेक्चर्स हा जो आहे या एवढ्या 3 कॉलम मध्ये 4 कॉलम मध्ये कसे लेक्चर्स आणि कसे प्रॅक्टिकल्स आहेत त्याचं आहे. एक क्रेडिट सिस्टीम आहे त्याच्यावर तुमचं मार्किंग होतं. आणि हा पार्ट महत्वाचा आहे, हा शेवटचा, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ESE किती मार्काला आहे, IIC किती मार्काला आहे, ICA कुठल्या सब्जेक्टला आहे, ओरल कुठल्या सब्जेक्टला आहे हे कळून जातं. When the exam would be start, केकन इज आस्किंग एक्झाम ESE केव्हा असेल, एंड सेम एक्झामिनेशन कधी असेल असं केकन विचारतायत. तर I think from today or yesterday only your semester had been start. Okay. Generally, university need to give you at least 3 months for the preparation. ठीक आहे. तर 2 ते 2.5 महिने तर तुम्हाला असे द्यावेच लागतात युनिव्हर्सिटीला पूर्ण सिलेबस कम्प्लीट व्हायला. आफ्टर दॅट युअर एक्झाम वुड बी देअर. फॉर द थर्ड इयर अँड लास्ट इयर एक्झाम माइट बी इन नेक्स्ट मंथ. ठीक आहे. थर्ड इयर अँड लास्ट इयर जे आहेत सोलापूर युनिव्हर्सिटीचे त्याची नोटिफिकेशन आलेली आहे. त्याचे अजून एक्झाम फॉर्म भरले नाहीत. देअर एक्झाम माइट बी इन फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ द जानेवारी फॉर थर्ड इयर अँड लास्ट इयर. And for second year, it might be after 2.5 months, up to 3 months. Okay. The regular second year batch is also waiting for you because त्यांची पण एक्झाम तुमच्यावरच असते. रेग्युलर सेकंड इयर बॅच इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू. तुमच्यावर त्यांची एक्झाम होईल. ठीक आहे. देन आकाश इज आस्किंग, आकाश गायकवाड, आय थिंक आकाश गायकवाड इज आस्किंग मायक्रो प्रोजेक्ट आहेत का याला. Some project part would be there. For that the batch wise allotment would get to you. आणि इनिशियल स्टेज मध्ये तुम्हाला थोडंसं प्रोजेक्ट असणार आहे की समजा तुम्हाला TEL आणि BE ला जो प्रोजेक्ट करायचा आहे त्याच्या रिलेटेड थोडं वर्क करायसाठी notification would come like that way and you will get how to do the things further. Okay. Mansi is asking what is in the lab practice. Okay. I will share this syllabus copy. In that you will get what is exactly included in the lab practice. Okay, I will share the PDF of this, and you will get the things which are there in the lab practice. Okay, taken actually date and month. Actually, universityचं notification आलेलं नाहीये केकन. That's why I can't share you. मी एखादी डेट तुम्हाला सांगणं म्हणजे चुकीचं होईल कारण युनिव्हर्सिटीने अजून काहीच डेट दिलेली नाहीये फॉर द सेकंड इयर. दॅट्स वाय इट इज तुम्हाला मिसगाईड करण्यात काय अर्थ नाही ना की बाबा मार्च मध्ये होईल, फेब्रुवारी मध्ये होईल. युनिव्हर्सिटीची डेट नाही आली. जेव्हा युनिव्हर्सिटीची डेट येईल तेव्हाच आय कॅन टेल यू कन्फर्म. ओके. मॅन्युअल आहेत का. प्रॅक्टिकल्सचे आपल्याला मॅन्युअल्स वगैरे लिहावे लागतील. वी विल टेल यू हाऊ टू डू इन ऑनलाईन मोड मॅन्युअल्स वगैरे. ठीक आहे. इज देयर इज एनी एक्झाम फॉर AutoCAD. AutoCAD साठी असं काही नाही. लॅब प्रॅक्टिसची तुमची जे आहे लॅब प्रॅक्टिसला बघा तुम्हाला प्रॅक्टिकल वर्क इज देअर अँड ICA मार्क्स आर देअर. तुम्ही जे लॅब प्रॅक्टिसच्या सेशनला कसं तुम्ही असाइनमेंट वगैरे त्याच्या कशा कम्प्लीट करताय त्याच्यानुसार इंटरनल मार्क्स आहेत तुम्हाला. AutoCAD हा तुमच्या मोस्ट प्रॉब्ली लॅब प्रॅक्टिसच्या सेशनला होईल आणि हाऊ यू परफॉर्म ड्युरिंग दोज लेक्चर्स
that will give you 25 marks. Okay. So AutoCAD exam as a particular I can tell you, but AutoCAD would be covered during the lab practice. So according to that, you will get the marks for the AutoCAD. Saran Naguri, sir, subject micro project असते का? For particular subject, I don't think there would be a micro project. Okay. For overall second year, there might be a project group of 3 or 4 students or 4 or 5 students as per your convenience and as per your guide. We will share you the guide names and their area of interest. Okay. As I have completed my MTech from the construction management. Okay. Some of the faculties have completed their MTech from the transportation engineering. Some of them have completed their MTech from the structures. Some have completed from geology or soil mechanics. Some have completed from the water resource. Okay. Some have completed from the environment. Okay. Like these faculties we are having. And as per your area of interest, we generally allowed you the faculties and by their consent you do your projects. Okay, but how to do up to what level you have to do, the notice would receive to you when it is required. Okay, and according to that things will happen. Is it okay? आणखी कोणाला काही शंका आहे का? नसेल तर we will go for the survey to check the overall review of the survey subject. Hello, sir. Yes. Triple P is important. Hello, sir. Yes. Triple P important. Triple P. Your voice is breaking. Hello, sir. Yes. Triple P is important or not? Yes, Triple P is important. Triple P is Pandharpur. Our college pattern is there. It's how to do the things. How do you have to study? Okay. But due to this online mode, it is something changed. Okay. म्हणजे ऑनलाईन मध्ये जसं शक्य आहे, म्हणजे आपण काय करतो ट्रिपल पीच्या तुम्हाला असाइनमेंट देतो आपण, तुम्ही ते अपलोड करता, वी चेक ओव्हर हिअर आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला मार्किंग मिळतं. और आणखी काय होतं तर तुम्हाला प्रत्येक लेक्चर म्हणजे प्रत्येक युनिट झाल्यानंतर वी गिव्ह यू MCQ बेस्ड, कारण तुमची एक्झाम MCQ पण होऊ शकते ऑनलाईन, त्यामुळे आपण MCQच्या 1, 2, 3 टेस्ट कंडक्ट करतो. ठीक आहे. आणि आणखी जर तुम्हाला गोष्टी जर बघायच्या झाल्या तर आपला जो सिलेबस आपण पूर्ण शिकवतो का नाही, एक टीचिंग डायरी म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. डू यू नो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे का की आपण कसं करतो, आणि तुम्हाला आता तुम्ही समजा एखादं लेक्चर मिस झालं तुमच्याकडून, तर तुम्ही ते लेक्चर नंतर जाऊन पण रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघू शकता. तिथं तुम्हाला त्या लेक्चरच्या PPT पण मिळतात, नोट्स पण मिळतात, किंवा तुम्हाला एखादी तुमची टेस्ट मिस झाली किंवा असाइनमेंट झाली तर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी, एक टीचिंग डायरी म्हणून एक आपली डायरी असते, ऑनलाईन डायरी इज देअर. त्याची लिंक तुम्हाला आपला जो ग्रुप आहे TSY जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपचा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स असतो तिथे तुम्हाला 1-2 दिवसामध्ये तिथं तुम्हाला फ्लॅश होईल. तिथं तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्टच्या जे काही रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत ते तुम्हाला बघायला मिळतात. आय विल ट्राय टू शो यू जस्ट अ मिनिट. पॉसिबल आय ट्राय टू शो यू अ सॅम्पल टीचिंग डायरी ऑफ सेकंड इयर. जी आता तुमच्या बरोबरची सेकंड इयरची जी बॅच आहे त्यांची टीचिंग डायरी मी तुम्हाला दाखवतो इफ पॉसिबल. जस्ट अ मिनिट. Just let me know if screen is visible to you. Is it visible? Yes. For teaching diary, the timetable is shown over there. This is the sample teaching diary of the second year. Okay. After that, subject-wise teaching diary is there. This is for my subject. सर्वेइंग जिओमेट्रिक्स. इथे तुम्हाला जी दिसते टीचिंग डायरी बघा. टीचिंग डायरी म्हणजे जे काही लेक्चर्स आपण घेतलेले आहेत ते सगळे लेक्चर्स इथं अपलोड केलेले आहेत. म्हणजे 12 तारखेला समजा एक लेक्चर झालं, हा युनिट फर्स्टचं 12 तारखेला एक लेक्चर झालं, किती वाजता झालं, त्याच्यात काय पॉईंट कव्हर झाले, आणि त्याची युट्यूबची लिंक असते इथं.
म्हणजे जे मी काही लेक्चरला जे काही शिकवतोय तुम्हाला ते सगळं तुम्हाला तिथं बघायला मिळतं. ओके, आफ्टर दॅट चॅप्टर वाईज पीपीटीज आर देयर. विथ दिस प्लीज व्हिडिओ. ओके, तर ह्या क्लिक केलं की तुम्हाला चॅप्टर वाईज त्याच्या पीपीटी पण मिळतात. ठीक आहे, देन चॅप्टर वाईज एमसीक्यू ज्या टेस्ट झाल्यात त्या पण तुम्हाला तिथं बघायला मिळतात. याचा फुल ऍक्सेस तुम्हाला आहे. ठीक आहे, नोट्स ज्या काय असतील त्या तुम्हाला तिथं बघायला मिळतात. असाइनमेंट क्वेश्चन जे असतील ते तुम्हाला तिथं बघायला मिळतात. ठीक आहे, तर अशा आपल्या चॅप्टर वाईज पीपीटीज वगैरे असतात. ठीक आहे, आय विल ट्राय टू शो यू अ सॅम्पल व्हिडिओ की तुम्हाला काय करायचं असतं. ओके, आता समजा तुम्हाला हे एक लेक्चर आहे, तुम्हाला समजतंय का मी काय सांगतोय ते. मी एक ओव्हरव्ह्यू देतो की तुम्ही शिकल्यानंतर कशा होतात गोष्टी, कुठं तुमचं लेक्चर तुम्हाला बघायला मिळतं काय. ठीक आहे, तर तुम्हाला समजा एखाद्याने कोणीतरी लेक्चर केलं, समजा आदित्यने लेक्चर केलं आणि त्याचं मिस झालंय, त्यांना ते त्या तारखेचं जाऊन बघायचं, तर ते सरळ तिथं जाणार. ठीक आहे, तिथे लिंक असते, त्या लिंकला क्लिक करणार लाईक दिस वे अँड दे कॅन सी द लेक्चर ओव्हर देअर. ओके, लाईक दिस वे. Okay. ओके, तर समजतं का तुम्हाला की आपली टीचिंग डायरी असते आणि त्या टीचिंग डायरी मध्ये तुम्हाला सगळ्या नोट्स, सगळे लेक्चर्स वगैरे मिळतात, तिथून तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. समजलं का तुम्हाला? प्लीज टेल मी समवन. मला काय सांगायचं तुम्हाला समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू. ओके, तर लाईक दिस वे आपल्या सगळ्या गोष्टी होतील, म्हणजे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी इथं बघायला मिळतील. ठीक आहे, नाव वी विल गो फॉर द सिलेबस ओके ऑफ द सर्वे. Okay, I hope the screen is visible to you. Here also again it is written as surveying and geomatics. Okay, lectures are written over here 3 hours per week, but we generally take 5 hours per week. Okay, कारण syllabus थोड़ा सा जास्ती आहे, so we generally take 5 hours per week. Then examination scheme is also written over here. IS is there for 30 marks. ESE, ISE म्हणजे इंटरनल एक्झामिनेशन ज्या 2 होणार आहेत तुमच्या, 2 किंवा 3 होतील, पण जनरली 2 होतात. ओके, या 30-30 मार्काच्या फर्स्ट सेक्शन आणि सेकंड सेक्शनवर. देन ESE इज देअर ऑफ 70 मार्क्स, 70 मार्काची एंड सेम एक्झामिनेशन. देन प्रॅक्टिकल ओरल एक्झामिनेशन TOE is there of 25 marks. Then these are the ICA marks which are based on your attendance, your assignments, completions, all these. Okay, ते 25 mark. Okay, practicals are there 2 hours per week and lectures are there 3 hours per week, like this way. Okay, so now we will go for the this subject. Okay,
we will just recall first of all what are the course objective of this subject. आता सर्वेइंग अँड जिओमेट्रिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे, हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे हे आपल्याला सगळ्यात आधी बघायचं आहे. ठीक आहे, तर याला आपण कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, त्याच्या आधी जर बघायचं झालं तर टॉपिक कोणते आहेत बघा. पहिला जो टॉपिक आहे लेवलिंग इन्स्ट्रुमेंट. कारण तुम्ही ऍज यू हॅव कम्प्लिटेड द डिप्लोमा यू विल जनरली गेट की काय ह्याच्यात आहे. ठीक आहे, तर लेवल्सची इन्फॉर्मेशन आहे, ॲटो लेवल आणि टिल्टिंग लेवल, आणि त्याच्यानंतर कंट्रोलिंगचा पार्ट आहे. ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड युनिट जो आहे हा अँगल्स अँड डायरेक्शन. सेकंड युनिट इज ऑफ अँगल्स अँड डायरेक्शन. इन दॅट यू हॅव टू सी द थिओडोलाइट इन्स्ट्रुमेंट आणि थिओडोलाइट ट्रॅव्हर्सिंग तुम्हाला शिकायचंय. ठीक आहे, थर्ड युनिट जो आहे याच्यामध्ये मॉडर्न सर्वेइंग इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला बघायचे. इन दॅट लेझर लेवल अँड डिजिटल लेवल ही एक बघायचे. EDM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजरमेंट, हे जे इन्स्ट्रुमेंट हे कसे वर्कआउट करतात दॅट वी हॅव टू सी. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू सी द टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट. ओके, इट इज द मोस्ट क्रुशियल युनिट ऑफ आवर सर्वे. कारण टोटल स्टेशन हे इन्स्ट्रुमेंट वापरून तुम्ही सगळ्या गोष्टी करू शकता, सगळ्याच्या सगळ्या. ठीक आहे, अँड सेकंड युनिट, इन सेकंड युनिट देयर इज GPS, GIS आणि GPS बद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन. म्हणजे तुम्ही मोबाईल मध्ये जे नेव्हिगेशन वगैरे करता त्याचा आपण उपयोग सध्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये करायला लागलोय लार्ज स्केल मध्ये मेगा प्रोजेक्ट साठी. तर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम कशी वर्कआउट करते हे आपल्याला बघायचंय. त्याच्यानंतर रिमोट सेन्सिंग टेक्निक म्हणजे GPS ची जी रिमोट सेन्सिंग टेक्निक आहे ती कशी वर्कआउट करते दॅट वी हॅव टू सी इन 15 मिनिट. अँड आफ्टर दॅट जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणजे हे GIS GPS चा उपयोग करून आपण कशी ती इन्फॉर्मेशन कोडेड करणार आहे, कशी वापरणार आहे, ह्या गोष्टी आपल्याला सेकंड पार्ट मध्ये बघायचे. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर सम ऑफ द प्रोजेक्ट सर्वे आपल्याला बघायचे, ज्याच्यामध्ये बिल्डिंग लाईन आउट लेआउट, रूट सर्वे, कल्वर्ट अँड ब्रिज आणि टनेल किंवा माइन ह्या गोष्टी आपल्याला बघायचे. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर जर प्रॅक्टिकल पार्ट जर बघायचा झाला तर प्रॅक्टिकल पार्ट मध्ये फर्स्ट प्रॅक्टिकली स्टडी ऑफ यूज ऑफ ॲटो लेवल. ॲटो लेवलचा स्टडी आणि यूज आपल्याला बघायचा आहे. हाऊ टू यूज द ॲटो लेवल फॉर मेजरिंग द लेवल्स ऑर फाइंडिंग द रिड्यूस लेवल्स. ओके, देन स्टडी ऑफ यूज ऑफ टोटल स्टेशन. टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट आहे आपल्याकडे जवळ 6.5 लाखाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे. दॅट वी हॅव टू सी हाऊ टू यूज दॅट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट टोटल स्टेशन. त्याच्यानंतर आपल्याला एक प्रोजेक्ट आहे कंटूरचा. ठीक आहे, वन प्रोजेक्ट ऑन द कंटूर बाय युझिंग द ब्लॉक कंटुरिंग. ह्या कंटुरिंगच्या मेथड्स आहेत. आय विल टेल यू, एकदा तुम्ही शिकला की तुम्हाला काय अवघड नाही. ठीक आहे, पण 1 हेक्टर पर्यंत आपल्याला कंटूर करायचा आहे एका एरियाचा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर एक वन प्रोजेक्ट ऑफ रूट सर्वे ऑफ मिनिमम 1 किलोमीटर. एका रोड आपल्याला जेव्हा करायचा असतो तेव्हा त्याच्या आधी आपल्याला एक सर्वे करावा लागतो, क्रॉस सेक्शन काढायला की कुठल्या एरियात खोदायला लागतंय, कुठल्या एरियात भरावा लागतो. तर हा रूट सर्वेचा एक प्रॅक्टिकल आहे आपल्याला. ठीक आहे, त्यानंतर रिमोट सेन्सिंगचे प्रॅक्टिकल्स आहेत. त्याच्यामध्ये स्टडी इन यूज ऑफ मायक्रो स्टेरिओस्कोप, मिरर स्टेरिओस्कोप एक आहे फॉर फाइंडिंग एअरवेज डिस्टन्स. देन स्टडी इन यूज ऑफ पॅरलेक्स बार आहे आपल्याकडे, तो कसा वापरायचा. आणि स्टडी ऑफ यूज ऑफ सॅटेलाइट इमेजेस, सॅटेलाइट जे काही इमेजेस फोटो काढलेले असतात त्यांचा स्टडी कसा करायचा हे एक प्रॅक्टिकल आहे. ठीक आहे, देन कलेक्शन ऑफ फील्ड डाटा बाय युझिंग सर्वेइंग अँड मॅपिंग GPS रिसिव्हर. ठीक आहे, GPS चे रिसिव्हर वापरून आपण फील्ड डाटा कसा कलेक्ट करायचा हे एक प्रॅक्टिकल आहे. आणि लास्ट प्रॅक्टिकल इज देअर जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. याच्यामध्ये जिओ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅप आणि डिजिटलायझेशन बाय युझिंग GIS सॉफ्टवेअर. त्याच्यानंतर GIS सॉफ्टवेअर कसे वापरायचे ह्याच्यावर आपल्याला एक लास्टचं प्रॅक्टिकल आहे. ठीक आहे, तर दिस वॉज अवर प्रॅक्टिकल पार्ट. नाव ऑब्जेक्टिव्ह. ठीक आहे, आपण ऑब्जेक्टिव्ह कडे आलतो. व्हॉट आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. या सर्वे या कोर्सचे ऑब्जेक्टिव्ह कोणते कोणते आपण इथं बघूया. ठीक आहे, आपण ऍक्च्युअली सिलेबस अजून चालू केलेलं नाही. वी आर जस्ट डिस्कसिंग ह्याच्यामध्ये काय करायचंय. ठीक आहे, जेव्हा सिलेबस आपण ऍक्च्युअली चालू करू तेव्हा तुम्हाला कळेल. जास्ती काय अवघड नाही, सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट आहे सर. ठीक आहे, तर कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह बघा. टू मेक द स्टुडंट अंडरस्टँड द लेवल instrument setup, त्याची theory, field procedure, computation for vertical control of the survey accuracy. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला ॲटो लेवल, डम्पी लेवल किंवा टोटल स्टेशन हे इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही हा सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहात. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचा सेटअप कसा करायचा असतो, ते इंटरनली कसे बिल्डअप केलेले आहेत, ते इन्स्ट्रुमेंट कसे वापरायचे
कसा सर्वे करायचा या गोष्टी तुम्ही शिकणार आहात आफ्टर द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक आहे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह, आपल्याला हे शिकायचं आहे ह्याच्यात. ठीक आहे. देन टू इंट्रोड्यूस द स्टुडंट बेसिक्स ऑफ डिस्टन्सेस, अँगल्स, अझ्युमेट अँड बेरिंग मेजरमेंट. ठीक आहे. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. गोडसे Anisha is saying screen is not visible. Screen दिसते का बाकीच्यांना? I hope the screen might be visible to you. Yes, sir. Anisha is not. तुम्ही एकदा चेक करा कारण स्क्रीन सगळ्यांना दिसते. सर ब्लर दिसते. Yes. स्क्रीन दिसते पण त्याच्यावरच दिसत नाहीये काय. बाकीच्यांना दिसते सगळ्यांना. एकदा तुम्ही रिफ्रेश करा पेज. ठीक आहे. दिसते ना बाकीच्यांना? हो सर. ओके, थँक्यू. तर टू इंट्रोड्यूस म्हणजे तुम्ही डिस्टन्सेस, अझ्युमत किंवा अँगल्स कसे वेगवेगळ्या लाईन मध्ये कसे फाइंड आउट करायचे हे आपल्याला या सब्जेक्ट मध्ये शिकायचं आहे. ठीक आहे. टू मेक द स्टुडंट derive the traverse competition, horizontal control of the survey and its accuracy. म्हणजे एखादा तुम्हाला प्लॉट आहे, एखादी बाउंड्री आहे, तर त्याचे डिस्टन्सेस कसे मेजर करायचे. तर तुम्ही बघता जनरली की गावात सर्वे करतात आणि बाबा माझी जमीन एवढी एवढी आहे असं असं ते करतात, तर त्याला आपण ट्रॅव्हर्स म्हणतो की आपली जमीन किती आहे ती मोजणी करणं. थोडक्यात जर तुम्ही बोलला तर मोजणी कशी करायची. ठीक आहे. आणि ते लाईन आउट कशी द्यायची ह्या गोष्टी तुम्ही हा सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला शिकायचे. ठीक आहे. टू मेक द स्टुडंट अंडरस्टँड द टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट सेटअप. टोटल स्टेशन जे इन्स्ट्रुमेंट आहे सगळ्यात क्रुशियल ते आपल्याला बघायचंय. त्याची फील्ड प्रोसिजर बघायचे, कॉम्पिटिशन कसं करायचे, त्याचे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत आणि एक्सपेक्टेड सर्वे प्रिसिजन युजिंग इस इन्स्ट्रुमेंट. आणि हे इन्स्ट्रुमेंट वापरल्यानंतर तुम्ही किती फाईन प्रिसाइज तुम्हाला रिडिंग मिळतात हे आपल्याला बघायचं या सब्जेक्ट मध्ये. ओके. And last one, to enable the student understand the working in a team and leading as a team. ठीक आहे. म्हणजे while doing the survey, various survey practicals करताना तुम्हाला या गोष्टी समजून जाईल की सर्वे करताना तुम्हाला एकट्याला जाऊन सर्वे करता येत नाही. फॉर दॅट यू हॅव टू गो विथ अ टीम. 4-5 जणांची टीम मध्ये तुम्हाला काम करावं लागतं. Someone is looking through the instrument, someone is taking staff in his hand, someone is writing the readings in the field book. ठीक आहे. कोण फील्ड बुक मध्ये रिडिंग लिहितंय, कोण काय करतंय, लाईक दॅट वे. ओके. सो याच्यामध्ये तुम्हाला ऍज अ टीम तुम्हाला वर्क करायचं आहे. सो यू विल अंडरस्टँड हाऊ टू वर्क इन अ टीम. एक जण बघतोय, एक जण सांगतोय, एक जण लिहितोय, एक जण कॅल्क्युलेशन करतोय. ठीक आहे. ऍज अ तुम्ही कोऑर्डिनेट करताय एकमेकांशी. ठीक आहे. आणि काही जण त्यात लीड पण करतायत. तर या गोष्टी तुम्ही या सब्जेक्ट मध्ये शिकून जाताल. ठीक आहे. नाउ व्हॉट आर द कोर्स आउटकम्स. आउटकम काय असणार आहे, त्या कोर्सचे आउटकम्स काय असणार आहेत ते आपण बघूया. व्हॉट आर द कोर्स आउटकम. ऑन कम्प्लिशन ऑफ दिस कोर्स यू शुड किंवा तुम्ही काय शिकलेला असतात बघा. कॅरी आउट द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट ऑफ द मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट. जे काही इक्विपमेंट आहेत सर्वेचे, ऍटो लेवल, टिल्टिंग लेवल किंवा डिजिटल लेवल म्हणा किंवा टोटल स्टेशन म्हणा. ठीक आहे. असे जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ऍटो लेवल वगैरे त्याच्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट जेव्हा तुम्ही ग्राउंडवर घेऊन जाता तेव्हा त्या ग्राउंडच्या जे काही ऍडजस्टमेंट्स असतात त्या कशा करायच्या या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकसाल. त्याच्यानंतर त्या वापरून तुम्ही मेजरमेंट कसे घेणार या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकणार आहात. यूज द सर्विंग इन्स्ट्रुमेंट नेमली लेवल्स, थिओडोलाइट, PDM, total station for the surveying measurements such as horizontal angle, horizontal distance, vertical distance, inclined distance, or the bearings, reduced levels, coordinates. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या येतात म्हणजे आपण सर्वे करतो म्हणजे काय करतो किंवा अंतर मोजतो, अँगल्स मोजतो, नॉटचे केलेले अँगल्स मोजतो, त्याची कोऑर्डिनेट, त्याची लोकेशन काय बघतो किंवा हाईट बघतो, रिड्यूस लेवल बघतो. तर या सगळ्या गोष्टी आपण वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वापरून या सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहोत. ठीक आहे. देन डेव्हलप द प्लॅन्स, ड्रॉ द मॅप्स अँड ड्राफ्ट द रिपोर्ट्स फॉर द सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क. ठीक आहे. तुम्ही एकदा सर्वे केला, ट्रॅव्हर्सिंग केलं तर तुम्ही यू कॅन ड्रॉ द मॅप ऑल्सो. जर तुम्ही प्लेन टेबल वापरला तर तुम्ही व्हाईल डुईंग द सर्वे यू ड्रॉ द मॅप. ठीक आहे. मीन्स यू कॅन डेव्हलप द मॅप, यू कॅन ड्रॉ द मॅप, यू कॅन ड्राफ्ट द रिपोर्ट्स. म्हणजे तुम्ही रिपोर्ट लिहू शकता की हा पॉईंट एवढ्या उंचीवर आहे, हा पॉईंट एवढ्या खाली आहे, लाईक दॅट वे. Okay, you can draw the
तर तुम्ही मॅप वगैरे डेव्हलप करायला शिकचाल याच्यानंतर. ठीक आहे. ड्राफ्ट द रिपोर्ट म्हणजे आता तुम्हाला एखाद्या रोडचा सर्वे करायला सांगितलं तर त्याचा रिपोर्ट तुम्ही कसा ड्राफ्ट करणार, तर यू विल गेट टू नो की कोणता पॉइंट हाईटवर आहे, कोणता पॉइंट बरोबर लेवलला आहे, और कुठं तुम्हाला कटिंग करावं लागेल, कुठं तुम्हाला फिलिंग करावं लागेल, किंवा काय केल्यानंतर तुमची कॉस्ट वाचेल, कोणता रूट तुम्हाला मोस्ट इकॉनॉमिकल आहे, लाईक दोज थिंग्स comes under the drafting of the report. ठीक आहे. The drafting of the report also you will get to know after studying this particular subject. Okay. Then use of modern surveying techniques, namely remote sensing, global positioning system, then geographical information system for the civil engineering applications. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही GIS, GPS काय असतं, रिमोट सेन्सिंग काय असतं, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सेकंड सेक्शन मध्ये शिकसाल. ठीक आहे. देन demonstrate the attributes of leadership, working in a team and professional ethics while performing the surveying projects. ठीक आहे. म्हणजे सर्वेचे जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत ते करताना तुम्ही या सगळ्या गोष्टी शिकसाल. म्हणजे सगळे जण मिळून तुम्ही काम करणार, हाऊ टू वर्क इन अ टीम, हाऊ टू लीड द टीम, हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द टीम, किंवा एखादं काम करताना व्हॉट आर द इथिक्स. डू यू नो द वर्ड मिनिंग ऑफ इथिक्स? खूप महत्वाचा शब्द आहे जो आता आजकाल खूप जण वापरतात. डू यू नो व्हॉट आर द इथिक्स? मी इथिक्स सोडत नाही याचा अर्थ काय? नैतिकता. 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 तर नैतिकता ही खूप महत्वाची झाली आता. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या ठिकाणचा सर्वे करायला सांगितला आणि तुम्हाला तिथलं एरिया मोजायला सांगितला. ठीक आहे. तर तुमची एक नैतिकता बनते की तुम्ही ते खऱ्यानी मोजता आणि खऱ्यानी लिहिता. ठीक आहे. समजा तुम्ही उद्या जाऊन टाउन प्लॅनिंग इंजिनियर झालात आणि तुम्हाला एक ऑथॉरिटी दिली की हा एरिया कितीचा आहे तो लिहून तुम्ही सही शिक्का मारून द्या. तर तुमची एक जर तुम्ही जर तुम्ही इथिक्स जर पाळले नाहीत, समजा तुम्हाला एखादा माणूस आला आणि त्यांनी सांगितलं की मी तुला 10,000 रुपये देतो, तू इथं असा असा रिमार्क टाकून दे. ठीक आहे. आणि इफ दॅट पर्सन इज अनइथिकल. ठीक आहे. इफ दॅट पर्सन इज अनइथिकल प्रॅक्टिस करत असेल आणि त्यांनी त्या 10,000साठी जर चुकीचा रिमार्क दिला तर ते काम झालं अनइथिकल. ठीक आहे. आणि आपले जे इंजिनिअरिंगचे जे काय रिलेटेड काम आहेत ते आपण अनइथिकल केले नाही पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे इथिकली गेले पाहिजे. म्हणजे काही जे आहे जेन्युइन आहे तसं लिहून देणं. म्हणजे एखाद्याच्या वाईटासाठी चुकीचं लिहून नाही देणं किंवा एखाद्याचं चांगलं काहीतरी होतं म्हणून चुकीचं नाही लिहून दिलं. दॅट कम्स अंडर द इथिक्स. तर इथिक्स तुम्ही समजून जाताल याच्यामध्ये. ठीक आहे. तुम्ही जर आता जेव्हा फ्युचरमध्ये समजा एमटेक वगैरे कराल तर इंजिनिअरिंग इथिक्स म्हणून एक सेपरेट सब्जेक्ट आहे. इंजिनिअरिंग इथिक्स म्हणजे इंजिनिअरिंग मध्ये इथिक्स काय पाळल्या पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे कोणत्या गोष्टी कुठल्या लेवल पर्यंत मॅनेज केल्या पाहिजे त्याचं एक पार्ट असतो. मॅनेज कोणत्या लेवल पर्यंत तुम्ही मॅनेज केल्या पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्या लिमिटच्या खाली तुम्ही गेलेले नाही पाहिजे. ओके. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही याच्यामध्ये
शिकचाल. ठीक आहे, क्लिअर. ह्याच्यानंतर आपण जो डिटेल सिलेबस आहे दॅट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. सिलेबसचा जो पार्ट आहे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, कारण इट इज ऑलमोस्ट 140. 5 मिनिटात आपलं लेक्चर संपेल, सो इट इज नॉट गुड टू स्टार्ट द सिलेबस. तुम्हाला काही शंका असेल तर प्लीज विचारा. I have one question to you, as you all have completed the diploma. Okay, my one question is to you all. Please tell me, you might have used Atto level or Dumpy level. तुम्ही Atto level किंवा Dumpy level वापरला असेल. Is there any need to do the centering of Atto level instrument? Atto level instrument चं centering करायची आपल्याला गरज असते का? Atto level किंवा डम्पी लेवल वापरताना त्या इन्स्ट्रुमेंटची सेंटरिंग करण्याची गरज असते का? व्हेरी बेसिक कॉमन क्वेश्चन. सेंटरिंग तुम्ही करता स्टेशन पॉइंटवर, तर ॲटो लेवल किंवा डम्पी लेवल इन्स्ट्रुमेंटचं सेंटरिंग करण्याची गरज असते का? येस. वेदांत इज सेइंग हो. आणखी कोणाचं काय? रोहन लोअर इज सेइंग यस. केकन इज सेइंग यस. ॲटो लेवल वापरता आकाश इज सेइंग यस. ॲटो लेवल वापरायला आपल्याला सेंटरिंग करावं लागतं असं यांचं म्हणणं आहे. आणखी कोण? नाव हे जे यस म्हणले कोण कोण? वेदांत, रोहन, केकन और आकाश. मला सांगा की ॲटो लेवल वापरताना का म्हणून तुम्हाला सेंटरिंग करायची गरज आहे? ॲटो लेवलचा यूज काय किंवा टिल्टिंग लेवलचा सॉरी डम्पी लेवलचा यूज काय? हा तुमचं ग्राउंड आहे. आपण जेव्हा सेंटरिंग करू. आवाज क्रॅक होतोय तुमचा. आवाज क्रॅक होतोय तुमचा. हे बघा, ॲटो लेवल किंवा डम्पी लेवल ह्याचा उपयोग आपल्याला फक्त लेवल रिड्यूस लेवल करायसाठी लागतो. म्हणजे आपल्याला वर्टिकल डिस्टन्स मध्ये वर्टिकल डिस्टन्सेस फक्त मेजर करायचे. ओके, आपल्याला जे काही डिस्टन्सेस आहेत ते वर्टिकल मध्येच मेजर करायचे. ही जमीन आहे समजा, ठीक आहे, आणि या जमिनीवर आपण हे इन्स्ट्रुमेंट सेट करतोय. इथं आपण आमचा इन्स्ट्रुमेंट सेट करतोय, ठीक आहे. तर आपण हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये सगळ्या गोष्टी पाहत असतो. ठीक आहे, आपण हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये सगळ्या गोष्टी पाहत असतो. म्हणजे ही जी काही हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटची जी लाईन असते त्या हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटच्या लाईनच्या वर किंवा खाली आपला किती पॉइंट आहे हे फाइंड आउट करत असतो. ठीक आहे, म्हणजे हे डिस्टन्सेस फाइंड आउट करण्यात आपल्याला इंटरेस्ट असतो. ठीक आहे, त्याच्यावरून आपण त्याची RL काढतो. ठीक आहे, आता मला सांगा हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे हे रेड कलरचे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते मी कुठेही ठेवू शकतो ना? मी इथेही ठेवू शकतो. सॉरी, ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे मी कुठेही ठेवू शकतो. इथेही ठेवू शकतो, इथेही ठेवू शकतो. ठीक आहे, मला इंटरेस्ट कशात आहे? त्या व्हर्टिकल डिस्टन्स मध्ये त्याचं सेंटरिंग करण्याची गरज नाही. मी ते कुठेही ठेवू शकतो, इथेही ठेवू शकतो, कुठेही ठेवू शकतो. ठीक आहे, फक्त मला तिथली हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट मोजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, सो मेजरिंग द RL. आता हे RL मेजर करताना तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट कुठेही ठेवू शकता ना. तुम्हाला एकदा हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट जर मिळाले, तुम्ही बेंचमार्कवर तुम्ही रिडिंग घेतलं की तुम्हाला हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट मिळते आणि तुम्ही रिडिंग चालू करता. आता तुम्हाला स्टेशन पॉइंट कुठला आहे ह्याच्याशी काहीच इंटरेस्ट नाही ना. तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट हे कुठेही ठेवू शकता आणि तुम्ही रिडिंग चालू करू शकता. ओके, सो देर इज नो नीड टू डू एक्झॅक्ट सेंटरिंग व्हाईल फाइंडिंग द RL. समजतंय का तुम्हाला? तुम्ही एकदा बेंचमार्कवर रिडिंग घेतलं, बॅकसाइड रिडिंग घेतलं की तुम्हाला हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट मिळते आणि यू कॅन कंटिन्यू युअर रिडिंग्स. तुम्हाला असं मॅन्डेटरी नाही की इन्स्ट्रुमेंट इथंच ठेवा. समजतंय का? येस सर. ओके, तर खूप बेसिक क्वेश्चन आहे हा. सगळ्यांना वाटतं की आपल्याला हे करायचंय म्हणजे कुठलाही सर्वे करायचं म्हणजे तुम्हाला सेंटरिंग करावंच लागतं. तर देर इज नो नीड to do the centering
for using ॲटो लेवल और डम्पी लेवल. जिथं तुम्हाला हाईट मेजर करायचे आहेत, RLs मेजर करायचे आहेत, तिथं तुम्हाला सेंटरिंगची गरज नाहीये. ठीक आहे. Like this way. So up to here, the syllabus part and some things we have discussed. Rest of the things we will discuss in the next lecture. Okay. Then should I stop here? Should I stop here? So thanks for the joining. You can leave when you can join the next lecture. Okay. Thanks for the joining.